پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے A1 فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 10 سال قید اور 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ اور پاکستان میں افغانستان کے سفیر نے کہا ہے کہ افغانستان نے طالبان کے ساتھ جون کے مہینے میں جو جنگ بندی کی تھی اس میں پاکستان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ جنگ بندی کا مقصد پرامن طور پر عید الفطر کی تقریبات کا اہتمام کرنا تھا۔ اور ایک امریکہ کی سینئر سفارتکار نے ایک بار پھر اپنی سرزمین پر سرگرم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کے وعدوں پر آمد درآمد میں ناکامی پر پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ایلس ویلس نے یہ تنقید اسلام آباد کے دورے سے واپسی کے بعد جمعرات کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کی۔ تھائی لینڈ کے غار میں پھنسے بچوں کو بچانے کی کوشش میں مصروف ٹیم میں شامل ایک مقامی غوطہ خور آکسیجن ختم ہونے کے باعث ہلاک ہو گیا ہے۔ میکسیکو کے ایک شمالی شہر میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی ایک فیکٹری میں متعدد دھماکوں کے نتیجے میں 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور تھائی لینڈ کے جزیرے پھوکٹ میں ایک سیاحتی کشتی ڈوب جانے کے باعث مرنے والوں کی تعداد جمعے کے روز 21 تک پہنچ گئی ہے۔ اور یورپی یونین کی سربراہی کانفرنس پیر کے روز برسلز میں منعقد ہو رہی ہے۔ چین نے جمعے کے روز کہا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف جوابی حملے پر مجبور ہے، جس نے اس سے پہلے چینی درآمدات پر اربوں ڈالرز کے محصولات عائد کیے ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد۔ تو سب سے پہلے اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے۔ اسلام آباد میں A1 فیلڈ ریفرنس کی سماعت کرنے والی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 10 سال، ان کی صاحبزادی مریم نواز کو 7 سال اور ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔ قومی احتساب بیورو کی جانب سے دائر A1 فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے جمعے کی شام فری کین کے وکلاء کی موجودگی میں بند کمرے میں سنایا۔ فیصلہ سنائے جانے کے وقت صحافیوں کو عدالت میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس سے قبل عدالت نے فیصلے کے اعلان کو 7 روز تک مؤخر کرنے کی سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے جمعے کو دن 12:30 بجے فیصلہ سنانے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم بعد ازاں یہ فیصلہ چند گھنٹوں کی تاخیر سے سنایا گیا۔ فیصلہ سنائے جانے کے بعد نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے کمرہ عدالت سے باہر آ کر صحافیوں کو فیصلے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر موجود سپریم کورٹ کے وکیل محمد صدیق اوان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس فیصلے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، فیصلہ یہ تھی کہ میاں صاحب کو 10 سال سزا دی گئی ہے، اور یہ جو ایون فیلڈ کی پراپرٹی ہے انگلینڈ میں، ایک اس کو جو ابھی بتایا کہ ہم نے بھی پڑھا نہیں ہے، جو سنا ہے کہ اس کو انہوں نے فورفیٹ کیا ہے، اور دوسرا مریم نواز صاحبہ پہ 7 سال سزا دی ہے، اور ان کے جو ایسٹ جو بقول ان کے، حالانکہ ان کے نہیں ہیں، ان کو انہوں نے فورفیٹ کیا ہے، اور کیپٹن صفدر صاحب کو انہوں نے 1 سال کی کنوکشن دی ہے، جو کہ یہی جج سال کی جو ہے وہ سسپینڈ کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف اور اس مقدمے میں سزا پانے والے دیگر افراد احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی سابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی طارق فضل نے احتساب عدالت کے فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا، اور ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل اور ہمارا ایک قانونی حق ہے کہ ہم اس فیصلے کے خلاف جو بھی حربہ ہوگا وہ اختیار کریں گے، لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے فیصلے پاکستان مسلم لیگ نون کو کمزور کر سکتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو ڈی مورلائز کر سکتے ہیں، تو میں ریکارڈ پہ یہ بات آج کہہ رہا ہوں کہ ایسے کمزور فیصلے ہماری جماعت کو متحد کریں گے، مضبوط کریں گے، ورکرز کا مورال بلند کریں گے۔ میں تمام ورکرز کو کہتا ہوں کہ کوئی قانون کو ہاتھ میں نہ لے، ہم نے قانونی راستہ اختیار کرنا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ مقدمے کے دیگر شریک ملزمان اور نواز شریف کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دیے جانے کی وجہ سے اس مقدمے میں سزا نہیں سنائی گئی۔ نواز شریف اپنی اہلیہ کلثوم نواز کی عیادت کے لیے
गुज़श्ता कई हफ्तों से लंदन में मुकीम हैं, जहां उनके हमरा उनकी साहबजादी मरीम नवाज भी हैं। नवाज शरीफ 2 दिन कबल लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह चुके हैं, चाहे अदालत का फैसला उनके हक में आए या खिलाफ, वो मुल्क वापस आएंगे। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि वो ऐसा कब करेंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने पनामा लीक्स से मुतल्लिक मुकदमे में फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से नाअहल करार दे दिया था और उनके अहले खाना के बाज़ अफराद के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो को रेफरेंस दायर करने की हिदायत की थी। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। मोहम्मद जलील की रिपोर्ट थी जिसमें वो तफसील बता रहे थे और उसमें आपने सुना कि कुछ रद्द अमल भी शामिल था लोगों का। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हम फिर इस्लामाबाद चलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद आसिम राना, और उनसे पूछेंगे कि ये अदालत के बाहर मौजूद थे और उन्होंने क्या देखा और क्या उनके पास तफसीलात हैं। जी आसिम अली राना। जी खालिद साहब, बिल्कुल आज जो तमाम दिन भर जो सूरत हाल रही उसमें काफी एक इत्तेफाक का जो था मंजर था वो देखने में आया कि वहाँ पर तमाम मीडिया के लोग, तमाम सियासी कारकुन, वकीला, तमाम के तमाम लोग जो थे वो खासे। जी आसिम अली राना से हमारा राब्ता शायद मुनक़ता हुआ है। हमारे प्रोड्यूसर अंजुम हैरल्ड गिल उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान हम लाहौर चलते हैं, जहां हमारे नुमाइंदे हैं कुंवर ज़ियाउर रहमान। जी ज़िया, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, जैसे ही एहतसाब अदालत का फैसला है तो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं साबिक वज़ीर पंजाब, उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो खासे बरहम दिखाई दिए और उन्होंने जो नैब कोर्ट का जो फैसला था उसको न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि उस पर खासी तनकीद की कि उनका कहना था कि वो एहतसाब अदालत के इस फैसले को, क्योंकि एक इंतकाम पर मबनी है, क्योंकि नवाज शरीफ फैमिली को, उनके अहले खाना को इंतकाम का निशाना बनाया गया है, वो इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन वो इस बावजूद वो इस फैसले को लेकर अवाम की अदालत में जाएंगे और जो इंतखाबी मुहिम है वो हरगिज उसका बाइकआउट नहीं करेंगे, बल्कि इंतखाबी मुहिम में इस बात को अब ज्यादा पहले बढ़ चढ़ कर लोगों के सामने खोल खोल कर बयान किया जाएगा कि आखिर ये फैसला क्यों हुआ है, और तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद जो अदालत आलिया और बाद में अदालत उज़्मा से जो रजू किया जाएगा। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस जब एक सवाल हुआ तो उनसे पूछा गया कि क्या आप कोई तहरीक चलाएंगे मुल्क भर में, तो उनका कहना था कि अभी तो वो तहरीक नहीं चलाएंगे, अभी चूंकि 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात ही एक तहरीक है, वही एक अवामी अदालत है, उसी में वो अपना मुकदमा पेश करेंगे और जहाँ जहाँ जिस जगह, जिस शहर और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जाएंगे और इसी का मुकदमा लड़ेंगे, क्योंकि उनके भाई साबिक वज़ीर आज़म जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, वो अब अपने भाई के काफी सारे जो कारनामे थे वो गिनवाते रहे। उनका कहना था कि वो इसी को लेकर चलेंगे और यहाँ तक के शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी जो भाभी हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब की जो अहलिया है कलसूम नवाज, वो अलीम थी, उनकी भी सेहत का ख्याल नहीं रखा गया। अगर ये फैसला, भले यही फैसला एहतसाब अदालत सुनाती, लेकिन वो अगर वो मौखर कर दिया जाता 7 दिन के लिए, तो इसमें क्या बुराई थी, इसमें क्या मज़ायका था। लिहाजा वो आज खासे भरम दिखाई दिए। जब शहबाज शरीफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके हमरा स्पीकर कौमी असम्बली भी थे, ख्वाजा साद रफीक भी थे, हमजा शहबाज भी थे, यानी कि जो मरकजी जो लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, वो तमाम इनके साथ थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जब हमारी खालिद साहब उनसे बात हुई तो तमाम का यही कहना था कि ये बहुत ही बुरा फैसला आया है, बहुत एक तरह का एकतरफा फैसला है और बज़ाहिर यूँ लगता है कि ये फैसला किसी ने डिक्टेट किया है और जज साहब ने सिर्फ पढ़कर सुनाया है। बहुत शुक्रिया कुंवर ज़ियाउर रहमान। हमारा आसिम अली राना से दोबारा राब्ता हो गया है, तो अब चलते हैं इस्लामाबाद आसिम अली राना के पास। जी राना। जी बिल्कुल खालिद साहब, आज जो था एहतसाब अदालत के बाहर एक खासा दिलचस्प जो थे मनाजिर वहाँ पे देखने में आए कि आज एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया जा रहा था जो पाकिस्तान की सियासी तारीख के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से। और आज तमाम मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन थे वो यहाँ पर आज उन्होंने पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को यहाँ पे आने की इजाजत नहीं दी गई। सख्त तरीन सिक्योरिटी थी। यहाँ पे वकला जो थे वो बड़ी तादाद में मौजूद थे, नैब के प्रोसिक्यूटर्स के पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद थे, और इसके साथ साथ मीडिया जो पाकिस्तानी इंटरनेशनल मीडिया था वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था। इस खबर
के हवाले से तफसीलात हासिल करना चाहता था। तो जैसे ही आज सुबह 9:30 बजे अगर इसकी समाअत होनी थी और उसका फैसला सुनाया जाना था, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से दी गई दरख्वास्त जो थी उसके ऊपर कार्रवाई हुई। 10 बजे तक तकरीबन ये सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और उसके बाद 11 बजे ऐलान किया गया कि इस दरख्वास्त के हवाले से फैसला सुनाया जाएगा। 11 बजे इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। उसके बाद 12:30 का वक्त दिया गया कि फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन इस बार भी फैसला न सुनाया जा सका और 2:30 बजे का वक्त दिया गया। लेकिन एक बार फिर दोबारा पहले 3 और उसके बाद 3:30 बजे का जो डिले किया गया, जिसके बाद तकरीबन 4:30 बजे यह फैसला सुनाया गया जिससे साबिक वज़ीर आज़म को सजा सुनाएगी। खासा इस्तराब पाया जाता था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में, वकला में और जितने भी वहाँ पर आए हुए मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे या कायदीन थे, उन्होंने इस फैसले में मायूसी का इजहार किया और कहा गया कि बाकायदा तो अब नजर आ रहा है किसी से डिक्लेरेशन लेकर ये फैसला दिया गया है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो खास उनके कारकुन खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में जो अभी तक जो उनकी साथ आ रही है, जगह जगह जो है वो मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और आइंदा जो 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात हैं उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मोराल है वो ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उस लिहाज से खासी मायूस नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आसिम अली राना। आसिम अली राना एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मौजूद थे और आंखों देखा हाल आपके लिए पेश कर रहे थे। अब चलते हैं कराची, जहां हमारे नुमाइंदे हैं राजा साकिब। जी साकिब, आपके पास क्या रिपोर्ट है इस खबर के बाद? जी बहुत शुक्रिया खालिद हमीद साहब। जैसा कि लाहौर पाकिस्तान का सियासी दारुल-हुकूमत माना जाता है, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी काफी गहमा गहमी फैसले के हवाले से देखने में आई, लेकिन कराची जो कि पाकिस्तान का मुआशी दारुल-हुकूमत कहा जाता है एक तरह से, यहाँ पर ज्यादा गहमा गहमी तो देखने में नहीं आई। ताहम मुस्लिम लीग नून के बाद लोग कराची प्रेस क्लब के बाहर पहुंचे हैं, उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड किया है। मुस्लिम लीग नून कराची के सदर अली अकबर गुज्जर की क़यादत में इस फैसले के खिलाफ एहतजाज जारी है, अभी भी इस वक्त भी जारी है। और इस एहतजाज से खिताब करते हुए अली अकबर गुज्जर का कहना था कि जो एहतजाज का सिलसिला जो शुरू किया है आज से हमने इस फैसले पर, पहली बात तो उन्होंने मुस्तरद किया और दूसरी बात उनका ये कहना था कि ये जो एहतजाज का सिलसिला है न सिर्फ ये आज बल्कि आइंदा आने वाले चंद हफ्तों तक जारी रहेगा। उनको अली अकबर गुज्जर ने इस मौके पर कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि वो हालात से मायूस बिल्कुल न हो और वो पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। इस फैसले पर कड़ी तनकीद की उन्होंने, उनका ये कहना था कि इस गलत फहमी में कोई भी न रहे, मियां नवाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान वापस आएंगे और हालात का मुकाबला करेंगे। और उन्होंने अपने कारकुनान को भी से भी कहा कि वो आइंदा आम इंतखाबात में जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं उनकी भरपूर तैयारी करें। कराची का हल्का है NA 249, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी खड़े हैं। उनके हल्के से भी काफी बड़ी तादाद में इस मुजाहरे में शिरकत के लिए लोग आए थे। उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उनका यही कहना था कि ये फैसला नाइंसाफी पर मबनी है और इस फैसले को वे कबूल नहीं करते हैं। दूसरी जानिब जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान एहतजाज कर रहे थे, वहाँ दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज इंसाफ हाउस कराची में मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। यहाँ पर ढोल की थाप पर रक्स किया गया है और खुशी मनाई गई है। तहरीक इंसाफ के जो मकामी कायदीन है वो इस मौके पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि आज हक की फतह हुई है और जो करप्शन करने वाले जो लोग हैं उनको सजाएं मिली हैं। उनका ये कहना है कि मुल्क के बेहतरी के लिए फैसला है और मुल्क के मफाद में है और इससे मुल्क आगे बढ़ेगा। और इससे ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पर जो चाहे करता रहे, लेकिन करप्शन करने वाले को उसको सजा मिलती है। तो दोनों तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आए हैं। एक जानिब मुस्लिम लीग नून एहतजाज कर रही है, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान एहतजाज करते रहे और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के कारकुनान खुशियां मना रहे हैं। जी खालिद, बहुत शुक्रिया राजा साकिब। कराची से ये हमारे नुमाइंदे थे। और अब चलते हैं पेशावर, जहां हमारे नुमाइंदे हैं शमीम शाहिद। उनसे पूछते हैं वहां की सूरत हाल क्या है। जी शमीम शाहिद, जी शमीम शाहिद, आप सुन रहे हैं हमें? शमीम शाहिद की लाइन ड्रॉप हो गई है। तो अब हम चलते हैं कोयटा, जहां हमारे नुमाइंदे हैं सत्तार काकड़। जी काकड़ साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी यहाँ कोयटा में जो है इस वक्त तो तकरीबन खामोशी है। यहाँ पर सियासी गहमा गहमी जो है वो जारी है, लेकिन ऐसे हालात में जो
سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے تو اس کے چونکہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کی حکومت چند ماہ پہلے ختم ہو گئی تھی، پھر جو مسلم لیگ نون کے کچھ ارکان تھے وہ تمام دوسری پارٹیوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی تک اتنی یہاں صوبے میں منظم طریقے سے انہوں نے آزمائش نہیں کی ہے، تو یہاں پر مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ہے آج جو فیصلہ آیا ہے اس پہ ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے، جو کچھ جماعتیں جو ہیں وہ اس فیصلے کی حمایت کر رہی ہیں اور کچھ جو ہے وہ اس فیصلے پر تنقید بھی کر رہی ہیں، تاہم مسلم لیگ نون کی طرف سے اس وقت کافی خاموشی ہے اور پی ٹی آئی کا ابھی اس حوالے سے کوئی ری ایکشن ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ جو انتخابی سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نہ صرف کوئٹہ میں بلکہ کوئٹہ کے باہر بلوچستان کی جو کوئٹہ سے ستار کاکڑ رپورٹ دے رہے تھے، ان کے لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے، اور شمیم شاہد سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے، تو چلتے ہیں پشاور شمیم شاہد کے پاس۔ جی شاہد صاحب۔ شمیم شاہد جی، پشاور میں جس وقت فیصلے کا اعلان ہوا اسلام آباد میں احتساب عدالت میں، تو اس کے فوراً بعد پشاور پریس کلب کے سامنے پاکستان مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے درجنوں کارکنوں نے مظاہرہ کیا۔ انہوں نے حکومت کے خلاف انہوں نے جو مقدر حلقے ہے اور عدلیہ کا نام لیے بغیر انہوں نے کافی اعتراضات کیے، کہا کہ انہوں نے ریزنمنٹ شو کی اور انہوں نے اس فیصلے کو ایک سازش قرار دیا نواز شریف کے خلاف، نواز شریف کے خاندان کے خلاف، اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ کسی بھی طور پر کسی قسم کی سازشوں کے سامنے نہیں جھکیں گے اور وہ اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے جمہوریت کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ جس وقت یہ اعلان ہوا تیسری وقت تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جو آج دیر اور سوات کے دورے پر تھے، وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ اسی جلسوں میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے عدلیہ کے اس فیصلے پر، عمران خان نے عدلیہ کے احتساب عدالت کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے دیگر اہم شہر اور قصبوں میں تو پاکستان مسلم لیگ کے کارکن اس فیصلے پر کافی ناراض دکھائی دیتے ہوئے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور وہ ابھی تک کر رہے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں۔ دیگر سیاسی جماعتوں کے جو اراکین ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں، جس میں آل نیشنل پارٹی ہے، جس میں متحدہ مجلس عمل والے ہیں، وہ ان کا مطلب جو موقف ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ جمہوریت کے لیے بہت خطرناک ہے، اور وہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب وقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے رہنما اور کارکن جو ہے وہ اپنا جمہوریت کے بارے میں اپنا موقف جو ہے وہ واضح کرے اور انتخابات میں حصہ لے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے ان کا خیال ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا تو یہ پاکستان مسلم لیگ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ شمیم شاہد آپ کا۔ تو سامعین اور ناظرین، آپ نے سنا اور دیکھا کہ ہم بات کر رہے تھے مختلف علاقوں کے اپنے نمائندوں سے اور رد عمل معلوم کر رہے تھے کہ پاکستان بھر میں اس فیصلے پر کیا رد عمل آیا ہے جو احتساب عدالت نے سنایا ہے کہ ایوان فیلڈز ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 10 سال قید اور 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ ہم نے مختلف نمائندوں سے بات کی، کچھ مزید خبریں بعد میں پیش کریں گے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت لیتے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا مزید خبروں اور تفصیلی رپورٹس کے لیے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔